हेलो सांगमाने जय जगन्नाथ। सबुठु प्रथमे मु आपनकु अनुरोध करूछि कि वीडियो देखिबा परे सब्सक्राइब निश्चय करिदेबे। मु एही वीडियो सबु बनाइबारे बहुत परिश्रम करूछि ओ एथिरु ही मु मोर खर्च चलाउछि। जेउ माने सब्सक्राइब करिवे मु प्रार्थना करूछि कि तांकर जीवन रे धन ओ खुशी भरी हेइ जाऊ। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिदेबे। हेलो सांगमाने मो नाम मीरा ओ मु 27 वर्षर। गत 3 वर्ष धरी मु विधवा अछि काहेकिना गोटे कार दुर्घटना रे मो स्वामी समीर सबुदिन पाई मते छाड़ी चली गले। मो पाखरे गोटे सुंदर झियो अछि अनन्या जी एबे 4 वर्षर। मो स्वामी समीर गला परे मु सेही घरे रहिली जहाकु मो ससुर बनेइथिले। सेईटा मिडिल क्लास श्रेणीर घर थिला किंतु घर चलाइबा मो पाई एका बहुत कष्ट हेउथिला। समीर किछि संचय करिथिले ओ बीमार टंका मध्य मिलिथिला जेउथिरु मु किछि समय जाए मोर ओ झियर गुजराण कलु। किंतु धीरे धीरे से टंका सरीबाकु लागिला ओ मते चिंता लागिला। मु केबे चाकिरी करिनथिली काहेकिना समीर सबुबेले कहुथिला कि से रोजगार करिवो ओ मु घर संभाळिबी। एबे कोन करिबी एही प्रश्न मो मुंडरे प्रति राति घुरुथिला। चाकिरी करिबा चिंता आसिला किंतु अनन्याकु छाड़ी जिबाकु मन मानु नथिला। से एबे बहुत छोट थिला ओ ताकु मोर दरकार थिला। मो सम्मुखरे गोटे ही विकल्प थिला निज ससुर घरे ही रहिबा ओ किछि काम खोजिबा। जदियो मो सासु ससुरंक सह संपर्क भल थिला किंतु सेमाने बुढ़ा होई गलेनी। तांको विचार थिला कि विधवा बहु घरे ही रहू। किंतु मो दियर विक्रम सबुबेले मो साथ देइथिला। से समीर ठारू 5 वर्ष छोट ओ एबे जाई से अविवाहित। तार चाकिरी सहर रे आरंभ होइथिला किंतु जेबे समीरर मृत्यु हेला त से गांकु फेरी आसिला। तार छोटिया चाकिरी अछि जेउथिरु से निज खर्च तो चलाई निए किंतु परिवारर बोझ उठाइबा पई तार पाखरे यथेष्ट टंका नथिला। जेबे मो सासु ससुरंक सह कथा हेली तो सेमाने तुरंत राजी होई गले। मो सासु कहिले झियो तो आम साथी रे ही रहिबु तो ओ अनन्या आम परिवार। किंतु विक्रमर बुझेइबा परे सेमाने मते काम करिबा पई अनुमति देइदेले ओ एही परि मु निज ससुर घर रे रही चाकिरी खोजिबारे लागि गली। घर को आसीबा सहज थिला किंतु एठी रहिबा नुहे। मो सासु ससुर एबे बुढ़ा होई गलेनी ओ तांको चिंताधारा पुरुणा थिला। प्रति छोट कथारे तांको राग बाहारी पडुथिला। केबे अनन्यार पाटिरे तो केबे रंधा तरिकारे बा मो कामकु जिबारे मीरा तू अभागिनी तो पाई ही तो स्वामी चलीगला। एमिति कथा सुनी मो मन भांगी जाउथिला। मु रातिरे एका कांदुथिली जेमिति अनन्या देखि न पारु। एही सबु परिस्थिति रे मो दियर विक्रम ही एकमात्र सेही व्यक्ति थिला जे मो साथीरे छिड़ा हेउथिला। से मते कहुथिला भाउज साहस हारनी आमे मिसी सबु किछि ठीक करिदबा। गोटिए दिन संध्यारे ससुर मते डाकी कहिले मीरा घर खर्च बहुत बढ़ी गलानी। मोरु एते लोकंकर खाइबा पीबा चली पारिबनी। तते कोनोसी काम करिबाकू हेबो। मु बुझी बिचारी तांको कथा मानिनेली। आज्ञा बापा मु कालीठारु ही चाकिरी खोजिबा आरंभ करिदेबी। अनन्यार ध्यान आपण ओ मां रखिदेबे ना। किंतु विक्रमकू एही कथा भल लागिलानी। से मो कोठरीकू आसिला ओ कहिला भाउज तमकू कोउठीकू जिबा दरकार नाही। मु 2टा चाकिरी करिदेबी। तमे केवल घर संभाळ ओ अनन्यार ध्यान रख। मु ताकू बुझेइली विक्रम एइटा मो दायित्व। तते तो भविष्यत कथा भाबिबा उचित। तोर बाहाघर हेबो निज परिवार गढ़िबू। मते निज गोड़रे छिड़ा हेबाकू ही हेबो। से मानिलानी किंतु शेषरे ताकू स्वीकार करिबाकू पड़िला। मु चाकिरी खोजिबा आरंभ कली ओ मते गाँ स्कूल रे शिक्षक काम मिलिगला। प्रधानाचार्य सार बहुत भल मनीष थिले। से मो परिस्थिति बुझुथिले ओ मते केबे डेरी रे आसीबा पई गाली करू नथिले। किंतु एही चाकिरी मो पई यथेष्ट नथिला। दरमा एते कम थिला कि अनन्यार फीस तार लुगापटा ओ घररे साहाय्य करिबा पई किछि मध्य बंचु नथिला। मु प्रति राति क्लांत होई घर फेरे किंतु मने मने जानिथिली कि एइटा यथेष्ट नुहे। गोटिए राति जेबे अनन्या सोई पड़िथिला मु बारंडारे बसिथिली। विक्रम मो पाखकू आसिला ओ कहिला भाउज तू बहुत थकी गला परी लागुछु। मु निश्वास मारी कहिली हां विक्रम एही चाकिरी मो पई ठीक नुहे। टंका बहुत कम अछि ओ काम बहुत अधिक। विक्रम मो हाथ उपरे तार हाथ रखिला ओ कहिला भाउज तू चाकिरी छाड़ी दे। मु आउ गोटिए चाकिरी खोजी देबी। चाहे मते 24 घंटा काम करिबाकू पड़ू। मु तते ओ अनन्याकू कौनसी जिनिसर अभाव हेबाकू देबिनी। तार चेहरा चकमक करुथिला जेमिति से सतरे मो साहाय्य करी खुशी हेबो।
ସେ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାଉଜ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଜହ୍ନ ପରି ତମ ଚେହେରା ଥକାପଣରେ ମଧ୍ୟ ଚମକୁଛି। ମୋତେ ତାର କଥା ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ଗଲା ପରେ କେହି ମୋ ସହ ଏମିତି ମିଠା କଥା କହିନଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା କି ମୋତେ ପୁଣି ବାହା ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୁବତୀ ଅଛ ଭାଉଜ ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମ ବୟସ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଖୁସି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସତ କହିବି ତ ମୋତେ ତାର ଏହି ମିଠା କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଏହି ମଧୁରତା ଓ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ହାର ମାନିନେଲି ଓ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ବିକ୍ରମ ଯେମିତି କହିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ କଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ଖୋଜିନେଲା ଓ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକ୍ରମ ଏବେ ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟାରେ ଥକି କରି ଘରକୁ ଫେରେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟ ଯାଏଁ ଜାଗି ତାର ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଘରର ବାକି ଲୋକ ଅନନ୍ୟା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନନ୍ୟାକୁ ଶୁଆଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଓ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼େ। ବିକ୍ରମର ଲୁଗା ଧୋଇବା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଓ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ମୀର ଭାଉଜ ତମକୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ବିକ୍ରମ କହୁଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ଥାଳିରେ ଗରମାଗରମ ରୁଟି ରଖୁଥିଲି, ଆରେ ତମେ ଦିନସାରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଦିଅ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ହସିକରି ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉ। ବିକ୍ରମ ନିଜ ଚାକିରିର କଥା ଶୁଣାଏ ଓ ମୁଁ ନିଜ ଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଏଇଟା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେବେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ଡର ବା ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ମନର କଥା ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ସମୟର ଚକ୍ର ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଶନିବାର ରାତି ତ ଆମ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଥିଲା। ବିକ୍ରମକୁ ପରଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଡେରି ରାତି ଯାଏଁ ଟିଭି ଦେଖୁ, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଉ ବା କିଛି ନ କହି ପରସ୍ପରର ଉପସ୍ଥିତି ଉପଭୋଗ କରୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଗତ ଶନିବାର ବିକ୍ରମ ବଜାରରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଜିଲାପି ଓ ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଣିଥିଲା। ଆରେ ବାହ, ତୁ ତ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନେଇଦେଲୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିଥିଲି। ବିକ୍ରମ ହସିକରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭାଉଜ ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦରମା ମିଳିଛି। ଭାବିଲି ଟିକେ ଖୁସି ମନେଇଦେବି। ଜିଲାପି ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ କହିଲି, ବିକ୍ରମ ଯଦି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତ ଓରେ କୌଣସି କାମ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କରିଦେଲା, ନାହିଁ ଭାଉଜ, ସେଠି କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାତି ସିଫ୍ଟ ଅଛି ଓ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏଇଟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଠିକ୍। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ଝିଅ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ଭାଉଜ ଏମିତି କହନି। ତମ ପାଇଁ ଓ ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜବାନ ଅଛି ଆଉ? ମୁଁ ହସିଦେଲି। କ'ଣ ବାଜେ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 25ର ଓ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଝିଅ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଓ ଯେଉଁ ଝିଅ ତୋତେ ପାଇବ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ। ବିକ୍ରମ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, କେବଳ ହସିଦେଲା। ସତ କହିବି, ମୋ ଦିଅର ବିକ୍ରମ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା କି ଗାଁରେ ସବୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ କହୁନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କହୁନି କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ଦିଅର, ବରଂ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ରାତି ଆମେ ପୁଣି ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇଥିଲୁ। ଟିଭିରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା। ବିକ୍ରମ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ନାହିଁ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ଓ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାପା ସାଥିରେ ଛୁଆର ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମୋତେ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହୁଏ। ବିକ୍ରମ ଟିକେ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ମାନିବୁନି ବା ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ମୁଁ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲି। ଆମେ ପରିବାର, ବିକ୍ରମ, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ? କହ। ସେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇ କହିଲା, ସତ କହିବି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ତମେ ପୁଣି ବାହା ହୁଅ। ମୁଁ ଚମକିଗଲି, କାହିଁକି ବିକ୍ରମ, ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଥିରୁ ତ ତୋ କାନ୍ଧରୁ ମୋର ଓ ଅନନ୍ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଟିଯିବ। ନାହିଁ ଭାଉଜ, ସେ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଲାଗେ। ତମ ଓ ଅନନ୍ୟା ଘରେ ଥିଲେ ଘର ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। ଆମକୁ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ପରସ୍ପରର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତମକୁ ମନେ ଅଛି ଯେବେ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଗାଁ ମେଳା ଯାଉଥିଲୁ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଜାଣିକି ବିକ୍ରମ ମୋତେ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ରହେ ତାର ସାଥିରେ।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିକ୍ରମ ମୋର ଓ ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣୁଥିଲା। ଦୀପାବଳିରେ ତ ସେ ନିଜ ସାରା ଦରମା ଆମ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ ଖେଳନା, ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଘର ପାଇଁ ନୂଆ ସାମାନ। ବିକ୍ରମ କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ରଖ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ତମ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି ତ ସଞ୍ଚୟ କର। ସେ ହସିଲା। ଭାଉଜ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ବାହାଘର କଥା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବା। ନା ତମେ ବାହା ହେବ ନା ମୁଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ହସୁଥିଲି ଓ କଥା ଟାଳି ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କେବେ ମୁଁ ତାର କୋଠରୀ ସଫା କରୁଥିଲି ତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି ଯାହା ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ବିଛଣା ଉପରେ ଦାଗ ଏବଂ ତାରରେ ଲୁଚିଥିବା ଭିଡିଓ। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି କି 25 ବର୍ଷର ଅବିବାହିତ ଯୁବକ। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମୀରର ସ୍ମୃତି ତାଜା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚିତ ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରୁନଥିଲି ଓ କେବେ କେବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନିଜ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଯେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଡେରି ଯାଏଁ ଜାଗିଥିଲୁ, ଟିଭିରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେଥିରେ ଥିଲା ଓ ମୋତେ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଜବ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲି ଓ ଏମିତି ଦେଖେଇଲି ଯେମିତି ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିକ୍ରମ। ତତେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯିବା ଉଚିତ। କାଲି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଅଛି। ବିକ୍ରମ ହସିକରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜ, ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ସମୟ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୁଁ ନିଜ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଘୁରୁଥିଲା। ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ବିଛଣାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଉଠାଲି ଓ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ କଣ୍ଠ ଶୁଖିଗଲା। ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଉଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଗଳି ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି କି ବିକ୍ରମର କୋଠରୀରୁ ଆଲୁଅ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ, ଏବେ ଯାଏଁ ଶୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ବିକ୍ରମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଶୋଇବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଜୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆସିବି। ଯେବେ ମୁଁ ତାର କୋଠରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଦୁଆର ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନ କରି ଚାହିଁଲି ଓ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରୁ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ବିକ୍ରମ ନିଜରେ ମୋ ଛବିକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଗତ ପର୍ବ ବେଳର ଫଟୋ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀରେ ଥିଲି ଓ ସେ କିଛି ଏମିତି କରୁଥିଲା ଯାହା ଦେଖି ମୋ ଚେହେରା ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲି। ନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲି ନା ଫେରି ପାରୁଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତାର ତୋଫାନ ଉଠିଲା। ରାଗ, ଭୟ ଓ ଆଉ କିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ନାମ ଦେଇପାରୁନି। ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଖୁସି। କେହି ମୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି। 3 ବର୍ଷ ପରେ କେହି ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇଲି ଓ ଦୁଆରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୁରା ଖୋଲିଦେଲି। ବିକ୍ରମ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତୁ? ମୋ ସ୍ୱର ଥରୁଥିଲା। ସେ ଚମକିଗଲା। ଝଟପଟ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ମୋଠାରୁ ନଜର ଲୁଚେଇ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି। ପରେ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ବିକ୍ରମ। ମୁଁ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି କହିଲି, ତୁ ମୋର ଛବି କାହିଁକି ଦେଖୁଥିଲୁ? ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଜବ ଚିନ୍ତା ଘୁରୁଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ମୁଁ କାହିଁକି ତାର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ସେ 3 ବର୍ଷର ଏକାପଣିଆ, ସେ ରାତିର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ବା ବୋଧହୁଏ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆପଣାରପଣର ଭୋକ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ତମ ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ତୋତେ ଏମିତି କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଅଛୁ ନା। ଏଥିରୁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ତାର ଆଖିରେ ଉତ୍ସୁକତା, ଆଶା ଓ ଭୟର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଘରେ ସନ୍ନାଟା ଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ କୋଠରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବିକ୍ରମ ଧୀରେ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଲା ଓ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ବିଜୁଳି ପରି ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। 3 ବର୍ଷର ଏକାପଣିଆ ଓ ଭୋକ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ସେୟା ଦେଲୁ ଯାହାର ଆମର ଭୋକ ଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା, ଆତ୍ମୀୟତା, ଆପଣାରପଣ। ସେହି ରାତି ଆମେ ପରସ୍ପରରେ ଏମିତି ହଜିଗଲୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ କି ଆମେ ଦିଅର ଭାଉଜ। ସେ ସମୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏତେ ଗଭୀର କି ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବିନି। ସେହି ରାତି ପରେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଅର ଭାଉଜ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସବୁ ଶୋଇଯିବେ ଆମେ ସେପରି ହୋଇଯାଉ ଯାହା ଆମ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ମାସ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସକାଳ ଯେବେ ମୁଁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଓ ମୋତେ ବାନ୍ତି ଆସିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବିଲି କି ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭୁଲ ଖାଇଦେଇଥିବି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଏୟା ହେଲା ଓ
ଓ ତାପରେ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ। ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସହରର କ୍ଲିନିକ୍ ଗଲି, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ମୋ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଝିଅ ମୀରା, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତ ପେଟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୋ କାନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବାଜୁଥିଲା। ମୋ ସାରା ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ନିଜ ଦିଅର ସାଥିରେ? ଓ ଏବେ ଏ ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘର ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ସିଧା ବିକ୍ରମ ପାଖକୁ ଗଲି, ଯିଏ ଏବେ ହିଁ ଚାକିରିରୁ ଫେରିଥିଲା। ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ଭୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ମତେ ତୋତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ସେ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ ସବୁ କହିଲି। ବିକ୍ରମର ଚେହେରା ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚୌକିରେ ବସିଗଲା, ଯେମିତି ତାର ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଗଲା। ଏଇଟା ଆମ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଧରିନେଲା। ଆମର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଁରେ କେହି ଜାଣିଦେଲେ ଆମର ଓ ଆମ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେବ? ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମୁଁ ସହରର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ଆମେ ମେଳା ବାହାନାରେ ସହର ଯିବା। ସେଠି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କିଏ। ପରଦିନ ଆମ ଦୁହେଁ ସହର ଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଡାକ୍ତର ମୋ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଓ ପୁଷ୍ଟି କଲେ। ମୁଁ ଭାରି ମନରେ ବିକ୍ରମକୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଆମର ପରିଣାମ। ବିକ୍ରମ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବିକ୍ରମ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଓ ହଁରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ମୁଁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଫେରି ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟ ଓ ମନ ଉଭୟ ଭାରି ଥିଲା। ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ କହିଲି, ଏବେ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ନିଜ ଝିଅ ସାଥିରେ କୋଉଠି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ଓ ତୁ ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ବିକ୍ରମର ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଭାଉଜ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲି। ନାହିଁ ବିକ୍ରମ, ଏଥିରୁ ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପରଦିନ ହିଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସହରରେ କୌଣସି କାମ ଖୋଜି ଝିଅ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବିତିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଖାଲିପଣିଆ ବଢ଼ିଲା। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କାମରୁ ଆସି ସିଧା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖାଉଥିଲା। ଆମ ନଜର ମିଳିବାକୁ ଡରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କେବେ ମିଳୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ମୁଁ ଅନନ୍ୟାକୁ ଶୁଆଇ ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲା। ଭାଉଜ, ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ସହର ଯାଉଛି। ମତେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ତ ଆମ ଦୁହେଁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ରହସ୍ୟ ଯଦି କେବେ ଖୁଲିଗଲା, ତ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ପରିବାରର ବଦନାମୀ ହେବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଲା। ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା। କ'ଣ? ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲା, ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ? ତମେ ଓ ଅନନ୍ୟା, ଆମେ ସବୁ ମିଶି ସହର ଚାଲିଯିବା। ସେଠି କେହି ଆମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ସାଥିରେ ରହିପାରିବା। କେହି ଜାଣିବେନି କି ଆମେ କ'ଣ। ମୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ବିକ୍ରମ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି କ'ଣ? ଏଇଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭାଉଜ? ସେ ଆବେଗରେ କହିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ସାଥିରେ। ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଏ। ଯେବେ ଯାଏଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳ ଯାଏଁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ମୁଁ ତାର ହାତ ଝଟକି ଦେଲି। ବସ୍ କର ବିକ୍ରମ। ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାପ ଓ ଯଦି କେବେ କେହି ଜାଣିଦେଲେ ତ ଆମେ ଦେଶର କୋଉ କୋଣକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମ ସତ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବ। ବିକ୍ରମ ମତେ ଭଲରେ ଚାହିଁଲା। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଓ ନିଆଁ ଉଭୟ ଥିଲା। ପରେ ମୁଁ ତ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ, କେବଳ ଦିଅର ରୂପରେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ବାସନା ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ଟାଣ କରି କହିଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଟା କେବଳ ବାସନା ନଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ଗଭୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନାମ ଦେବା ପାପ ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସେଠାରୁ ଉଠି ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲା।
ମୁଁ ସେଠି ଅଗଣାରେ ବସି ରହିଲି, ନିଜ କପାଳ ଉପରେ ଲୁହ ବହାଇ। ପରଦିନ ସକାଳ ଯେବେ ମୁଁ ଉଠିଲି ତ ଦେଖିଲି କି ବିକ୍ରମର କୋଠରୀ ଖାଲି ଥିଲା। ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ତମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଆମେ ସାଥିରେ ରହିବା ଭୁଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ଯୋଗୁଁ ତମର ବା ଅନନ୍ୟାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସୁ। ମୁଁ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ନେଇଛି। ପ୍ରତି ମାସ ଟଙ୍କା ପଠାଇବି। ଯେବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଅଛି ତୋତେ ବା ଅନନ୍ୟାକୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେବନି। କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଭାଉଜ, ତୋର ବିକ୍ରମ। ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲି ଓ ଭାବିଲି, ମୀରା, ତୁ କ'ଣ କରିଦେଲୁ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ମୃତିକୁ ଠକିଦେଲି, ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତକୁ ବିପଦରେ ପକେଇଲି ଓ ନିଜ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲିଦେଲି। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜର ବୋଝ ତଳେ ଦବିଯିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲୁ ତାର ଅନୁଭବ ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାରା ଜୀବନର ଅନୁତାପ।